يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من خير كل مولى. يا ربي محمد وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما مثل اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى جل من شرف الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا
قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال، وهو من فوق المما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينون. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم شر الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد يا رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة نجل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة كرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم يا جل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتص بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بكرمه وتفيعوا ظلال شاصل بوده وحبه ما عطر الأقوال بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم وصف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, yakni para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, dan juga yang sama-sama kita hormati, yakni para tokoh masyarakat, para sesepuh, saudara muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memenuhi hajat sahibul bait, yakni daripada anak kita yang telah melaksanakan khitan, yakni yang bernama Muhammad Faiz Muttaqin, yang mana kita sama-sama mendoakan kepada anak kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yang soleh, menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya, anak yang bermanfaat kepada agama,
kepada negara dan bangsanya, dan menjadi anak yang beruntung, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Dan juga bagi kita yang hadir di sini, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ini khitan, ini bukan syariat yang baru bagi kita, tapi ini adalah syariat yang jauh daripada sebelum kenabian Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni daripada syariahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna wa inni ja'iluka lin-nasi imama wa qala wa min dzurriyyati wa qala la yanalu ahadidz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, yakni wahai Muhammad, ingatkan cerita, ingatkan tentang syariat Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaum musyrikin, yang mana pada ketika itu zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau diajak untuk beriman kepada Allah, itu para kaum kafir Quraisy mesti mereka itu membantah, kami ini mengikut akan agama nenek moyang kami. Kami mengikut akan ajaran bapak-bapak kami. Kami mengikuti akan syariat datuk-datuk kami, yang mana semua itu kembali kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah untuk mengingatkan kepada umatnya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ya Muhammad, ingatkan kepada umatmu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala bikalimatin fa'atammahunna, yakni dengan kalimat-kalimat yang mana dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim akan kalimat tersebut fa'atammahunna, yakni dengan sebaik-baiknya. Sehingga Nabi Ibrahim qala wa inni ja'iluka lin-nasi imama, yakni sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam dijadikan panutan semua daripada umat-umat sesudahnya hingga kepada umat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan bikalimatin, yakni kalimat yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, itu berbeda pendapat daripada kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan yakni kalimat-kalimat qadariyah, yakni berupa ketentuan ketetapan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan diterima oleh Nabi Ibrahim fa'atammahunna, yakni dengan sebaik-baiknya. Segala ujian kehidupan beliau hadapi dengan kesabaran. Segala ketentuan takdir yang diberikan oleh Allah beliau hadapi dengan hati yang lapang, dengan hati yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat, yakni kalimat-kalimat syar'iyah, yakni bahwasanya berupa perintah-perintah ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan perintah ini, di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya para ulama pun juga berbeda pendapat. Kata para ulama,
Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah akidah. Kalau kita melihat kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak sedikit tamsil-tamsil yang kita dapati yang penuh dengan hikmah. Di antaranya daripada akidah Nabi Ibrahim alaihi salam mencari daripada dinut tauhid, agama yang satu, akidah yang mengajarkan akan keesaan Tuhan, yakni sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil iktibar daripada adanya bulan, mengambil iktibar daripada adanya matahari, mengambil iktibar daripada adanya bintang. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Ibrahim menemui akan ajaran yang benar, yakni tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa atammahunna, yakni dengan baik, yakni dengan sempurna. Yang kedua, kata para ulama, Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa menjunjung akan perintahnya, yakni Nabi Ibrahim diperintahkan membikin Ka'bah. Tidak gampang kita membikin Ka'bah. Kalau secara logika kita, bagi yang sudah pernah berangkat haji, melihat bangunan Ka'bah yang begitu megah, begitu besarnya, dibangun pada zaman dahulu yang tidak ada kontraktor seperti saat ini, tidak ada tangga, tidak ada sebagainya, kok bisa terbentuk seperti itu bagusnya? Bukankah itu merupakan ujian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Setelah Ka'bah itu jadi, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyuruh seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, bagaimana aku menyuruh akan manusia untuk melaksanakan ibadah haji? Kata Allah, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amin. Engkau suruh ya Ibrahim, aku yang menyampaikan. Berdirilah Nabi Ibrahim di atas batu, yakni kalau kita berangkat haji itu ada namanya makam Ibrahim. Itu ada telapak bekas kaki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyuruh seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Yang mana seruan Nabi Ibrahim itu kalau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia yang diciptakan, yang sudah ada pada zaman itu maupun yang belum ada di dalam alam roh, maka apabila tersampai akan panggilan tersebut, niscaya seorang hamba tersebut akan tiba masanya melaksanakan ibadah haji. Dan ini merupakan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, kata para ulama, bikalimatin di sana juga diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim dalam menyampaikan akan syariat agama Allah, hingga Nabi Ibrahim mendapatkan hukuman, yakni disiksa oleh Raja Namrud, dibakar di dalam api dalam keadaan hidup. Namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lagi riwayat lain di dalam kitab Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan babut taharah, bab bersuci. Yang makna kalimatin tadi itu fatammahunna dijunjung tinggi oleh Nabi Ibrahim, yakni dengan bab taharah. Yang mana bab taharah itu mencakup daripada dua aspek. Yang pertama yakni kesucian 5 perkara di bagian kepala dan 5 bagian daripada anggota badan kita. Apa 5 bagian bab taharah daripada bagian kepala kita? Yakni yang pertama yakni madmadah, kumur-kumur. Kalau kita wudu, kita kumur-kumur itu nanti ada 1 kali itu madmadahnya. Madmadah itu kumur-kumur sampai ke tenggorokan sini, Pak. Sampai ke terongkong. Itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua istinsyaq, menghirup air ke hidung. Yang ketiga yakni mencukur kumisnya, merapikan kumisnya, jenggotnya. Itu kata para ulama, kalau kita punya jenggot, punya kumis, itu tidak lebih daripada 40 hari itu harus kita rapikan.
Kalau itu enggak dirapikan hukumnya makruh. Kalau di dalam ilmu fikih makruh itu kalau dia kerjakan, maka kalau dia mengerjakan maka dia tidak apa-apa. Tapi kalau dia tinggalkan dia mendapat pahala. Itu makruh. Tapi kalau di dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak, kumis yang enggak dirapikan, jenggot yang enggak dirapikan, hukum makruh itu bermakna yakni dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat, yakni menyela-nyela jenggot ketika wudhu. Kemudian yang kelima, yakni siwak. Itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada zuriyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian lagi taharah daripada 5 anggota badan. Yang pertama, yakni mencukur bulu kemaluan. Nah, sama tuh. Jangan sampai lebih 40 hari panjang gak terawat, apalagi sampai ya Allah naudzubillah min dzalik sampai bisa dililit-lilit. Ya Allah, bulu ketiaknya juga sama ya Allah. Udah singletan seperti ini pendek keluar sore-sore lagi sekali ngambil buah, aduh ketiaknya ya Allah panjang. Sunnah dicabut tuh, dicabut bulu ketiaknya. Nah, 2 kemaluan. Yang ketiga kuku. Ya Allah, kuku. Apalagi laki-laki nih, jangan ada yang panjang. Kita pernah jumpa tuh khatib. Ya Allah, ini khatib nih bagaimana nih umat? Nih khatib, seorang khatib yang naik khutbah hari Jumat megang tongkat, kita lihat tuh kukunya. Ya Allah, panjang gitu. Bukan dilihat indah. Alim ulama nih, orang soleh nih, khatib, gak gampang kan naik khatib itu. Itu kalau naik khatib itu kan diceritakan di dalam hadis baginda Nabi SAW. Ketika seorang khatib dah naik ke atas mimbar, malaikat yang berada di depan pintu masjid mencatat seluruh orang yang beriman masuk ke dalam masjid. Siapa yang datang ke dalam masjid dicatat tuh nama-namanya. Ketika khatib naik ke atas mimbar, tuh malaikat menutup akan catatannya, duduk mereka itu di dekat mimbar tadi untuk mendengarkan khatib berkhutbah. Khatib yang berkhutbah, kata khatib, ya ayyuhal mu'minun, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Tapi kukunya panjang. Allah. Di mana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kuku yang panjang? Kalau masih muda masih enak dilihat. Dah tua, sudah 50, 60, bentar lagi meninggal dunia ya Allah. Dah panjang-panjang. Mana ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Kemudian lagi memotong kuku. Yang keempat, yakni istinja. Diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim. Bagaimana istinja yang benar, bagaimana istinja yang sempurna, buang air kecil seperti apa, ketika buang hajat besar seperti apa, diajarkan. Dan yang kelima yakni khitan, yang mana saat ini anak kita melaksanakan akan khitan. Jadi bukan ajaran yang baru tapi udah lama. Yang mana hukum daripada khitan ini, yakni kata para ulama, bagi laki-laki kalau dia sudah baligh dan dia mampu menahan rasa sakit, hukumnya adalah wajib. Namun hukum wajib ini sebab dia kenapa dihukumi wajib oleh para ulama? Sebab dia berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam usul fiqh dikatakan al-wasail hukmul maqasid? Yang menyampaikan sesuatu kepada yang wajib yang dituju itu, yang mana yang dituju itu hukumnya wajib, maka yang menyampaikan itu pun hukumnya wajib. Contoh misalkan kalau kita ingin naik ke atas loteng, kita punya rumah tingkat 2, pengen naik ke tingkat 2, ada satu perintah bahwa kita wajib naik ke tingkat 2. Dan tidak mungkin kita bisa naik ke tingkat 2 kecuali kita melalui tangga. Adanya tangga menjadi wajib sebab kita diwajibkan naik ke tingkat 2 tadi. Seperti itu juga ibadah kepada Allah, yakni sholat, itu itu tidak sempurna, tidak bersih. Dan itu tidak akan sempurna hajatnya seorang laki-laki kecuali
khulufnya itu di khitan, tidak meninggalkan akad najis, maka khitan tadi menjadi wajib sebab dia akan mensucikan daripada zakarnya tadi hingga sucilah, sempurnalah wudunya. Wudu yang sempurna menjadikan syarat sah untuk salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wasail hukmul maqasid. Sebab salat hukumnya wajib, maka khitan tadi pun juga hukumnya wajib. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu dia tidak menghalangi, menegah daripada kesucian bab taharahnya. Tetapi berbeda pendapat para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib sebab di sana ada syariatnya baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Menjunjung tinggi akan syariat Nabi, hukumnya wajib. Lalu kata para ulama, khitannya seorang perempuan itu hukumnya wajib. Yang mengatakan sunnah sebab dia tidak berkaitan dengan kesempurnaan taharah hingga tidak berhubungan dengan ibadah salatnya tadi. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah Isya nih, sampai jam berapa belum? Tapi azan ini. Kita lanjut sedikit lah. Sedikit hikmah daripada khitan. Apa hikmah daripada khitan? Hikmah khitan itu sangat banyak sekali. Cuman diantara saya sebutkan dua. Yang pertama, yakni kita ingin mencetak, menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh. Itu dah niatan kita yang pertama. Kenapa? Karena khitan ini laksana membangun rumah, itu laksana kita meletakkan batu pertama. Kita tunggu azan dulu lah. Sambil menunggu azan, sambil menikmati snack kah? Ustaz, nggih. Kan tafadhal. Nah, ulun lanjut pulang lah. Hikmah terakhir kita, hikmahnya dua. Hikmah daripada khitan, kita itu ingin mencetak, mendidik anak kita tuh menjadi anak yang soleh. Karena tidak terbentuk anak yang soleh terkecuali melalui dengan khitan. Tidak akan terbentuk anak yang soleh kecuali melalui daripada khitan.
Kenapa? Laksana tadi saya ibaratkan kita ingin membangun rumah, yakni anak yang dikhitan itu seperti peletakan batu pertama. Ketika kita meletakkan akan batu pertama, lalu kita akan membangun pondasi sampai rumah itu selesai. Seperti itu pula anak yang kita khitan itu tidak lain kita ingin anak kita ini ke depan itu akan menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan, aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan tidak sempurna ibadah kepada Allah kecuali dia mendirikan akan sholat. Dan sholat dikatakan oleh baginda Nabi, as-salatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Dan ibadah itu tidak akan sempurna terkecuali dia sempurna akan bersucinya. Dan kesempurnaan suci itu yakni dengan khitan tadi. Sehingga dengan tidak secara langsung kita mengkhitan anak kita, kita ingin memberitahu kepada anak kita, nak, engkau aku khitan, tidak lain aku siapkan engkau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadikan anak yang soleh ini perkara yang panjang, bukan perkara yang mudah, bukan sehari dua hari langsung anak jadi soleh, enggak. Terus diberi nama soleh, besok dia soleh, enggak, bukan, enggak gampang. Banyak yang namanya Muhammad, namanya Abdullah, orangnya saung ayam di sana. Banyak yang namanya Abdurrahman, judi online, banyak. Gak gampang untuk mencetak anak yang soleh itu mesti berawal daripada kepribadian ibu bapaknya. Bagaimana makanan minuman yang didapatkan oleh ibu bapaknya, kemudian bapaknya mendatangi ibunya, yakni berupa nutfah yang masuk kepada rahim ibunya, yang mana nutfah yakni sperma itu berasal daripada saripati yang kita makan. Kalau daripada harta yang halal maka sperma tadi menjadi nutfah yang halal. Kalau dari yang haram maka sperma tadi menjadi nutfah yang haram. Setelah nutfah dia menjadi alaqah menjadi mudghah, menjadi embrio sampai 40 hari. Kemudian Allah tiupkan rohnya, kemudian menjadi manusia, lahir dia. Tidak gampang tuh menjadikan seorang anak yang soleh tadi. Belum lagi kita beri nama, setelah dia lahir kita azankan dengan kalimat Allah. Tidak kita dengarkan dengan musik-musikan, kita tidak dengarkan akan apa gemuruhnya dangdutan, remek dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali kita dengarkan kepada anak kita adalah kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya anak kita menjadi anak yang soleh, kita beri nama dengan nama yang bagus, berupa bentuk doa kita kepada anak kita. Dan di akhir zaman ini, kita lihat, kalau kita perhatikan, berkenaan dengan nama itu sudah ada nampak gejala alergi terhadap agama. Kenapa kita katakan alergi terhadap agama? Tuh nama-nama Islami itu udah mulai hampir punah. Katanya ketinggalan zaman. Udah enggak pantas lagi. Diberi nama bapak oleh bapaknya Ibrahim, panggilannya Bram. Wah, udah keren tuh, minta ampun, ya Allah. Hilang tuh. Nabi dah mengatakan tuh akhir zaman nanti umat beliau itu akan mengikuti orang kafir itu sibrin, sejengkal demi sejengkal sampai mereka masuk ke dalam lubang. Nama Ibrahim diganti Bram. Setelah itu nggak mau bergaul dengan Ali, dengan Soleh, dengan Abdullah. Katanya nama teman-teman kagak ada yang gaul. Bergaullah sama namanya Blacky, Meka. Ya kan? Lama-lama gaul, berubah pakaiannya berubah, nggak lama berubah akidahnya. Udah nggak zaman.
Ketemu sama-sama orang Islam mengucapkan salam sungkan. Bukankah mengucapkan salam itu diajarkan oleh baginda Nabi kita? Saudara kita bersin alhamdulillah, dijawab apa? Yarhamukallah, yahdikumullah. Udah nggak ada jawaban, malu katanya. Istri kita bersin alhamdulillah, diam aja gitu. Itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh, Pak ya, jangan dianggap gampang. Ketika seorang itu bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, yang bersin tadi memiliki hak untuk mendapatkan doa orang yang mendengarkannya. Apa hak mereka tadi? Yakni doa yarhamukallah. Ketika dia mendoakan kepada saudaranya yang bersin tadi pun juga memiliki kewajiban, yakni yang mendoakan tadi mendapatkan hak yahdikumullah. Ketika kita tidak menunaikan, di hadapan Allah akan dituntut, gak gampang. Jangan dikira dituntut itu cuma uang 1.000, 100.000 yang kita zalimi. Masalah ucapan tuh kelak akan dituntut yaumil akhir. Dikatakan oleh guru kita, jangankan masalah itu, masalah tabassum, masalah tersenyum, kita papasan dengan orang lain. Ketika kita papasan dengan orang lain, kita kagak kenal dengan mereka itu. Terus tiba-tiba kita tersenyum, dia kagak tersenyum, hati kita sakit. Atau mungkin sebaliknya, dia tersenyum, kita kagak tersenyum, padahal kita tidak tersenyum, mungkin kita kagak lihat, mungkin kita tidak kenal, mungkin kita lain sebagainya lah keuzuran kita. Satu ketika kata guru kita, nanti ada di barisan di sana, dipanjang sekali yang menuntut hak-haknya kepada kita. Sehingga kita menjumpai di penghujung daripada orang yang berbaris itu, orang itu tidak kita kenal. Kita tanya kepada dia, apa yang ingin engkau tuntut kepadaku, sedangkan aku tidak kenal kepada engkau dan engkau tidak kenal kepadaku. Kata dia, pada suatu ketika kita pernah berpapasan di jalan, aku tersenyum kepada engkau, engkau tak tersenyum kepadaku, aku sakit hatiku, aku tuntut aku di hadapan Allah. Allah. Perkara sedemikian rupa ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kagak gampang. Apalagi masalah yang lainnya. Nah, kembali kepada hikmah yang pertama tadi, bahwasanya kita ingin anak kita menjadi anak yang saleh. Yang kedua, yakni terakhir, bahwasanya kita mengajarkan kepada anak kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Kita kalau lihat anak kita yang kecil itu kalau lari-lari di jalan kemudian dia jatuh kemudian luka, tiba-tiba kita ada perasaan khawatir tidak? Sebab sayangnya kita kepada anak kita. Mungkin emosi, mungkin kita marah lihat anak kita luka. Nih anak kita di khitan gak gampang, dipotong, mengeluarkan darah juga. Walaupun zaman sekarang sudah canggih dengan alat yang begitu modern, tidak begitu ada, malah yang tidak ada bekasnya, saking canggihnya. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim, bayangkan dengan kapak di usia 80 tahun, udah usia seperti itu, kulit beliau udah keras. Bayangin tuh. Anak kecil tuh di khitan. Itu kita ingin mengajarkan kepada anak kita, wahai anakku, ini kehidupan bukan kehidupan yang mudah. Kita hidup di dunia penuh dengan ujian dari Allah. Kita hidup di dunia penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Maka engkau hadapi kehidupan dunia ini dengan tegak, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau cari nafkah, kau hidupi keluarga engkau untuk kehidupan engkau di masa yang akan datang. Dengan letihnya, dengan jerih payahnya engkau wahai anakku, maka kumulai dengan khitan bahwa kehidupan itu tidak mudah. Sehingga anak kita tumbuh dewasa, kita ajarkan dengan tingkah laku kepribadian yang mulia, yang memiliki nilai-nilai untuk mencari nafkah yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja daripada tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, jiran kita, dan siapapun yang cinta
kepada kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, yang beruntung, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Akhirul kalam, saya minta maaf apabila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته متون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المعطى على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو لب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع صولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجرمت في وصف الحبيب وشانه. وله العلا في مجره ومكانه. أوصى وعز غلت على مجدها. أخذ على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد علم وقائم النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. حزن مني أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فبذلك يحسن ختمك كما يحسن التقديم. فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. من تفجرت الأنهار نابعة. يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيك والجيش كبير بدني. إني إذا سلمت
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومزار